اس ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے. آپ نے اس ملک کے 4 سال خراب کیے ہیں. آپ مان چکے کہ آپ کو ایک چوری شدہ الیکشن کے ذریعے لایا گیا. اب آپ نام بھی لے چکے کون آپ کو لائے تھے. آپ اگر جو اچھی بلی آپ کو معیشت ہینڈ اوور ہوئی تھی، اگر آپ اسی کے اوپر کام کرتے اور اس کو ری بلڈ کرتے بجائے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لے کے ایک اپنا روڈ میپ، تو آج شاید پاکستان اس ڈگر پہ نہ پہنچتا جہاں آپ نے کھڑا کر دیا. ہمارے لیے جو چوائس تھی ریاست یا سیاست، ہمارے لیے بڑا آسان تھا. آپ تو اپنے بوجھ پہ گر جانا تھا. آپ نے جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اس وقت تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں، آپ کی پارٹی کے سینئر ترین لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ. لیکن ایک بڑا کانشیس فیصلہ کیا، ملکی مفاد میں فیصلہ کیا، عوام کے 23 کروڑ عوام کے بہتری کے لیے فیصلہ کیا، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست کو جتنا نقصان ہوگا قربانی دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے. آپ کا موٹو، آپ کا نصب العین الٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر سیاست ہے تو میں ہوں تو سیاست ہے، اگر میری سیاست نہیں ہے تو ریاست جاتی ہے تو جائے جہاں جاتی ہے بھاڑ میں. یہ ہے آپ کا موٹو، یہ ہے آپ کی سوچ. آپ کو بھی پتا، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. عمران نیازی صاحب، آپ کو میں کچھ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی. پاکستان کے عوام، اللہ کی امانت آپ نے کہاں چھوڑی. میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں، ذرا یہ چیک کروا لیں. اپنے جو جتنے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئل آپ کو مس فیڈ کرتے ہیں ان سے چیک کروائیں. ہم نے جی ڈی پی گروتھ جو تھی 6.10% پہ چھوڑی تھی اس ملک کی، جو کہ معاشی شرح نمو جو ہے ترقی کا، اور ہمیں 4.05% پہ ملی تھی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو تباہ کیا اور پھر کھڑا کیا. ہم نے 4.5 پہ لی، اگلے سال 4.6 اور اس سے اگلے سال 4.56، پھر 4.61 اور پھر 6.10%. یہ نمبر ہمارا نہیں ہے، آپ کا نمبر ہے 6.10. آپ نے تو آتے ہی جھوٹ بول کے جو 5.58 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، آپ نے اس کو 5.53 کر دیا تھا. لیکن جب ری بیسنگ ہوئی، فائنل نمبر آئے تو آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے جو ایک ٹیمپرنگ کر کے 5.53 کی تھی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6.1% کرنی پڑی. آپ نے کیا کیا، اس جو کہ ایک مین انڈیکیٹر ہے جو پورے معاشی موومنٹ کو شو کرتا ہے، آپ نے پہلے سال ہی اس کی تباہی کی. 3.12% پہ لے کے گئے 6.1 کو. پھر آپ نے 1% نیگیٹو پہ چلے گئے، آپ منفی میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منفی میں جب آپ انکریز کیلکولیٹ کریں گے وہ ایک جمپ کرے گی، اس کے بیسس پہ آپ نے 5.97 پہ یہ جی ڈی پی اس ملک کی چھوڑی. میں آپ کو ذرا آپ کے نمبرز بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا خیال رہے. یہ نمبر چیک کر لیں، یہ سروے، اکنامک سروے کے نمبر ہیں، وہی اکنامک سروے جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وہاں سے نمبر لیے. ہمیں جو معیشت پہلے سال ملی وہ $244 بلین کی معیشت تھی. یہ پاکستان کی معیشت جو تھی، ہم اس کو 5 سال میں $356 بلین کے اوپر لے کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ $112 بلین کا معیشت کے سائز میں، حجم میں پاکستان میں اس کو اضافہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ $356.8 ارب کی معیشت کو آپ نے 4 سال میں قریباً $382.8 بلین پہ چھوڑ کے گئے. آپ فرق نکالیں گے تو $26 ارب کی صرف آپ نے معیشت میں 4 سال میں اضافہ کیا. ہم نے 112 بلین الحمدللہ اضافہ کیا اپنے ٹینیور میں. یہ ہے اصل حقیقت. اسی طرح عام آدمی کی جو فی کس آمدنی ہے، جو کہ ریئل ٹرمز میں ڈالر میں کمپیئر کرتے ہیں، تو جتنی آپ اپنی معیشت کو بہتری کریں گے، عوام میں خوشحالی لائیں گے، اتنی اس کی فی کس آمدنی پاکستان میں بڑھے گی. آپ نے کیا کیا؟ پہلے میں بتا دوں ہم نے کیا کیا. ہم نے 13-14 سے، جبکہ یہ 1389 یہ اس وقت پر کیپٹا انکم تھی، ہم اس کو 5 سال میں 1768 پہ لے کے گئے. اضافہ کتنا ہوا؟ $379 فی کس. آپ نے کہاں چھوڑا اس کو؟ آپ نے اس
उस 1768 को आपने 1798 पे छोड़ा। ये है आपकी कारकर्दगी, ये है फीकस आमदनी में इजाफा आपके यानी 4 साल दौरे हुकूमत में। यानी आपने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया। आपने बड़े दावे किए थे, मुझे चुन लें, मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किया, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीन शॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। 8,000 अरब करूंगा, कहां छोड़ा? 6,000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। ये कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ, और ये आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था, आपने करीबन 10% पे छोड़ी। लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे, और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है, उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी, और हमने इस जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई। और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है, आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है, जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में एक कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को $38 बिलियन जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे, ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में, और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ ही होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा, और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है, हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो $1,700 मिलियन थी, वो $2,780 मिलियन पे हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1,868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं, आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था, आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास, आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल
अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल 5 बिलियन डॉलर था, चौथे साल 12.3 बिलियन डॉलर था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में 19.2 बिलियन डॉलर था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है, आपने कितने रद्दुल फसाद फाइनेंस किए हैं, आपने कितनी सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए हैं अपने ज़माने में, ये आपने कितनी लोड शेडिंग खत्म की है। मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी। उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की 4 अरब डॉलर सालाना है, चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीज़ों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे 17.4 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का? यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे, और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का करीबन 25 अरब डॉलर थी और 25 पे हमने छोड़ा, आपने कहा जी ये देखो मैंने इसको 32 अरब पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आपने 400 अरब रुपया 1% पे दिया, और रिफर्बिशिंग, रेनोवेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए दिया, और उससे और इंटरनेशनल प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ज्यादा हुई। आप अपनी क्वांटिटी देखें। बात यह है कि आपको सच बोलना चाहिए, या तो आपको इल्म नहीं है, या आपको जो बताया जाता है वो झूठ बताया जाता है। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो 72 बिलियन डॉलर पे गई, जो हमारे जमाने में 55 बिलियन डॉलर थी। आपके जमाने में जो एक्सपोर्ट थी वो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि उसकी वजह क्या है। हमने 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट, और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस, ठीक है, इसको हम मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की मुआशी तबाही हर तरफ, राइट लेफ्ट सेंटर आपने की, और सिर्फ ये दो चीजें थी जिसमें आपने बेहतरी दिखाई, लेकिन एक को जाते जाते उसका भी बेड़ा गर्क कर गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आप करीबन 17.5 अरब डॉलर पे खुद भी छोड़ के गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका इस मुल्क में जो दूसरी तबाही हुई, आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा, और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। एक तरफ आपके कर्जों में बेपनाह इजाफा, 25,000 अरब जो है वो 44,500 अरब पे चला गया। आपका पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30,000 अरब से 55,000 अरब पे चला गया। अब आपको जिस पैमाने से नापें, आप के सामने है कि एक तरफ पब्लिक डेट जो 25,000 से 44,500 पे गया, 19,500 अरब पे इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो आपका शौकिया फिगर था, जो सारी दुनिया में जाके 30,000 अरब के आप प्रचार करते थे, वो 55,000 अरब पे चला गया, 25,000 अरब का इजाफा हो गया। आप तो 10 अरब कम करने के लिए आए थे। आपके कर्जों की एक हिस्ट्री बन चुकी है जो कि 75 साल में नहीं बनी। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में। तो मैं समझता हूं कि कर्जों में इजाफा, उस तरफ आपका रुपए को खुला छोड़ना, महंगाई आसमान पे जाना, ये सारी चीजें जो उसने तबाही कर दी है पाकिस्तान की मईशत की और आवाम की कमर तोड़ दी। तो आप जरा जब बात करें तो हकीकत सामने रखा करें न्याजी साहब, ये कोई मुनासिब नहीं है। हमने पॉलिसी रेट जो था, यानी जो बेस बैंक का इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, वो हमने जब टेक ओवर किया तो 9.8% था। जब हमारी हुकूमत ने इसको हैंड ओवर किया तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो ये करीबन 5.5% था। जब मियां नवाज शरीफ के बाद चंद महीने हमें मिले शाहिद खाकान नवाजी साहब के, तो ये 6.5% पे हम छोड़ के गए। वो जो 6.5% का रेट है, आप 14.25% पे ले गए। बेस रेट 14.25% पे,
وہ تھی ایک اور تباہی کا، اس ملک میں تباہی کا بیس بنانا اور اس ملک کی آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اس تباہی کا اثرات چھوڑنا۔ اسی طرح آپ نے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کہتے تھے، ہم نے تو بہت امپروو کر دیجیے، ہماری جی ڈی پی بہت بڑھ گئی، اس لیے ڈیٹ، ہمارا قرضہ کوئی اتنا برا نہیں ہے۔ ہم نے 63.7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چھوڑا تھا، قرضہ جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے حوالے سے۔ آپ نے اس کو بھی 73.5% پہ چھوڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بار بار غلط بیانی اور جھوٹ اور اس طرح کی جو آپ کے نمبرز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر، ساتھ اکنامک سروے بھی رکھ لیں، اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں، اور ہم بحث کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو گمراہ مت کریں۔ آپ نے کہا جی کہ شوکت ترین صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی اور وہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ کیا بات سمجھانے کی کوشش کی نیازی صاحب؟ جا کے کے پی کے وزیر خزانہ کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو کوآپریٹ نہ کرو۔ اس کی ساری جو ہے آڈیو لیک تو آ چکی ہیں، وہ تمام بات چیت تو آ چکی ہے، وہ تو غداری کے زمرے میں آتی ہے ایسی چیز۔ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، یہ آپ نے کیا تھا، یہ آپ کا پسندیدہ معاہدہ تھا۔ لیکن جو آپ کی عادت ہے، جب آپ کو پتا چلا کہ میں اب جا رہا ہوں، تو آپ نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی تھی آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ، آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا۔ آپ نے بلکہ جو جتنا پرفارم کیا تھا اس کو ریورس کر دیا۔ آپ نے لینڈ مائنز بچھا دی پاکستان کی معیشت میں۔ اور اگین کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے، پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا، لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی۔ وہ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپوزیشن نے کیا کہ ہم سیاست قربان کر کے ریاست کو بچاتے ہیں۔ ہم عوام، اس 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر ہمارے سیاسی کیپٹل میں نقصان ہوگا۔ تو آپ شوکت ترین صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، I'm sure کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ آڈیو لیک جو ہوئی ہیں وہ سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا دو وزیر خزانہ کو کہ جی آپ کوآپریٹ نہ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ حکومت آ چکی تھی۔ تو پروگرام بھی آپ نے کیا اور پروگرام 2019 میں کیا۔ 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے، وہ پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے، وہ آج بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوا ہے، وہ 2013-2016 ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب اوتھ لی 5 جون 2013 کو، 7 جون کو کابینہ نے لی، 12 جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دیا۔ ہم نے 4 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آپ نے تو 1 سال لگا دیا تھا، آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی وہاں جانے کی بجائے، لیکن آپ تو آج بھی خودکشی کا لفظ بھی آپ کو شاید بھول گیا ہوگا میں نے کیا کہا تھا عوام کو، اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ لوگوں کے پاس اسکرین موجود ہے، اسکرین شاٹس۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو معیشت پہ ڈوبتی چھوڑ کے آپ گئے تھے، وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ وہ اور یہ معیشت یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ میجک وینڈ نہیں ہے۔ ہم نے 5 سال محنت کر کے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کیا تھا، آپ نے 4 سال لگا کے اس کی تباہی آپ نے کی ہے۔ تو یہ سال لگتے اس کو ٹھیک کرنے میں، اور پہلے جو آپ نے تباہی کا جو ایک چھوڑا سائز اور جو اس کی سپیڈ، وہ ابھی جاری ہے۔ ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا۔ اور یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی اپنی قربانی تمام پارٹیاں دے رہی ہیں اپنے سیاسی کیپٹل کی۔ آپ کو تو چاہیے کہ جی مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس پہ گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک پہ، یہ آپ کی حب الوطنی۔ تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں، سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی، 2016-2017 میں۔ یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا، اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی۔ آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی۔ وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے۔
सब अगर आप सब चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है कि आपका ज़मीर जरूर मुलामत करेगा कि मैंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मैंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी तबाही की है। आपने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। कमिटमेंट्स की, रिटर्न कमिटमेंट्स की, प्रोग्राम नहीं हुआ। हमने तो 2013 में शुरू किया, 2016 में खत्म किया। पाकिस्तान अपना तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। लोएस्ट इन्फ्लेशन, वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ, लोएस्ट इन्फ्लेशन मीन 4.6, फूड 2%, 6.1%। मैंने आपको अभी बताया है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5% जो है वो पॉलिसी बेस इंटरेस्ट रेट मियां नवाज शरीफ ने जब छोड़ा 5.5% थी, और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट साउथ एशिया की, कर्जों में 63.7% ऑफ द जीडीपी। ये तो, और दुनिया सारी तारीफें करती थी। यही वो इस्लामाबाद का शहर था जहां वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी आया। किसी हुकूमत में ये सारे लोग नहीं आए एक दफा। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये प्रोग्राम मुकम्मल किया और परफॉर्मेंस दिखाई तो सब ने, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डॉक्टर किम आया, क्रिस्टन लगार्ड एमडी जो है IMF वो आई, नकऊ जो है प्रेसिडेंट नकऊ एशियन डेवलपमेंट बैंक का आया, AIIB बैंक का अपना प्रेसिडेंट जिन आया, कौन सा अदारा है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का अहमद मोहम्मद अली आया, वो भाई सब आए और पाकिस्तान के कैपिटल में दारुल खिलाफा में बैठ के पाकिस्तान की तारीफें की। और दुनिया का जो बेहतरीन जो जेट्रो अदारा है जापान का, उसने क्या कहा? पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। न्याजी साहब, आपने कॉन्स्पिरेसी के साथ जो यानी इंतखाबात चोरी करके आप हुकूमत में आए थे, उसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान अदा कर रहा है और करेगा। ये एकदम से खत्म नहीं होगा, ये कर रहे हैं हम, लेकिन हम अपना तहम्मुल से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान इसको रोकें और इसको दोबारा तरक्की की राह पे लगाएं, और इंशाल्लाह लगेगा। ये 2013 और जब 2017 का जब मुआवजा होता है तो दुनिया देखती है, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। आपने, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपकी जो एक और जो शाखसाना था सर्कुलर डेट, आप उसकी बात करते हैं। सर्कुलर डेट किधर था जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली? PMLN ने 503 अरब। सर्कुलर डेट हमने कहां छोड़ा? 1148 अरब। ये एवरेज कितने हुई साल की? 129 बिलियन, 129 अरब सालाना। आपने क्या किया? उस 1148 अरब को आपने 2467 2467 अरब पे छोड़ा सर्कुलर डेट। उसकी एवरेज सालाना कितनी है? 330 अरब। एक तरफ 129 अरब सालाना, एक दूसरी तरफ 330 अरब सालाना। फिर आपने कहा कि बड़ी गलत बयानी कीजिए, कीमतें यूरिया की बढ़ गई हैं और पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो गया फार्मर का। एक्सक्यूज मी, कीमतें तो वही हैं 350, और इससे पहले कीमत 2250 थी अपने पहले 6-7 महीने में। तो कौन सी कीमत बढ़ गई है? खान साहब जरा बताएं अवाम को और सबूत दें। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह आपने कहा जी कि हमने 55 लाख नौकरियां दे दी। आपने कौन सी 55 लाख नौकरियां दी हैं? मुझे कोई आपका क्रेडिबल एविडेंस दिखाएं और कि 55 लाख नौकरियां दी हैं। आपके जो दौरे हुकूमत में जो नौकरियां थी वो 55 लाख का तो नंबर कहीं नहीं है। जो लेबर सर्वे है, जो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की, उसमें मैं वो देख रहा हूं, वो नंबर जो है वो तो नोवेयर नियर। आपका तो करीबन 33 मिलियन जॉब थी, जो है एक्चुअल नंबर जो ये देते हैं एक सर्वे वाले। तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आप इसमें बिलीव करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझे। आपने रिसेंटली एक वाइट पेपर भी इशू किया था, आपके तमाम अफलातूनों ने मिलकर बनाया था, झूठ का फलंदा था। और उसका मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। आपने कहा कि जी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2018 में 7.6 था, हमने उसको रिड्यूस किया। आप झूठ बोल रहे थे, ये 5.8 था और ये आपने उसको 7.6 बना दिया। आपने कहा कि ये जो हमारा टैक्स का जो है इंक्रीज वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 हुई,
اور ایکچوئل نمبر جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں پہلے اور دوسرے سال کے آپ کے. آپ نے کہا کہ جی 1.5% اکنامک گروتھ ہمارے 2018 میں نیچے چلی گئی. وہ آپ میرے خیال کچھ ہی نارمل نہیں ہے جب یہ نمبر دیتے ہیں. وہ آپ کے زمانے میں 1% گئی تھی, 0.97% ٹو بی پرسائز. آپ نے $51 بلین کا ایک سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی تباہی کی تھی, اس کو نقصان کیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا جو نیٹ جی ڈی پی ہے آپ کے 4 سال میں وہ کتنا بڑا, $26 بلین. ہمارا کتنا بڑا, $112 بلین. یہ ہے فرق آپ کی پرفارمنس میں. آپ نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 300 صرف 25 بیسس پوائنٹ اس میں کہا. آپ نے تو آپ کو تو 6.5% ملا تھا, آپ تو 14.25% پہ لے گئے تھے. یہ آپ کا وائٹ پیپر جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی قیمتیں جو ہیں وہ 100 سے 200% جو ہے اب بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس پاکستان بیورو اسٹڈیز کے نمبرز ہیں, اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں 55 لاکھ میں نے روزگار مہیا کیے اپنی حکومت میں, آپ 32 لاکھ کیا, آپ یعنی قریباً 22 لاکھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے بہت زیادہ یعنی سٹوریز اور آ چکے ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے افلاطون ہیں اپنے کٹھے کر لیں, ان کو کہے کہ ایک فگر ثابت کریں یہ جھوٹ ہے. خان صاحب آپ نے فلڈز کو مد نظر نہیں رکھا. پاکستان آپ سے حکومت لینے کے بعد ابھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ورسٹ فلڈز ان ہسٹری آف پاکستان ہوا. آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے. آپ مجھے ایک جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے سیلاب متاثرین کی خدمت کی ہو. اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر, ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25-25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اور وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں. اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ, آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ. آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اس کو ذکر نہیں کرتا, آپ کو یاد ہے ساری سٹوری. تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست. نٹ شیل عمران نیازی صاحب, اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا, 24th اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے. نہیں ہے تو پڑھ لیں, ابھی گوگل کریں بیٹھ کے. اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا؟ یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی, G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہو جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے, آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا, آپ اس کو ری بلڈ کرتے, کنسولیڈیٹ کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے. یہ 20-30 کو آپ 2-4 سال کم کرتے. اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے. لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا آپ کو پتا ہے؟ 47th اکانومی, 47ویں نمبر. آپ نے 50% تباہی کر دی. دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں, یہ شرمناک ہے. یہ ہے نٹ شیل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا, 24ویں معیشت دنیا کی, اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا. اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہو, تباہی ہو, روپے کی قدر ہو, قرضے ہوں. یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی. آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں, آپ جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں, جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ کے اوپر اب
वो जब दूसरों को जब चोर चोर कहते हैं तो ये बिफिटिंग है कि आपको डाकू कहा जाए, बहुत बड़ा डाकू कहा जाए। आपको तो इतने बड़े स्कैंडल निकल चुके हैं, अरबों को तो आपने हीरे ले लिए लोगों से, आपने घड़ियां बेच दी, क्या क्या काम नहीं आपने किया। तो मेहरबानी करें आइंदा, अगर आपने कहा कि 99 में भी इसहाक डार ने मईशत तबाह करके चला गया था, आपको शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार ने 6 नवंबर 1998 को मईशत संभाली थी। हमने जब एटमी धमाके किए थे वो भी बड़ा मुश्किल फैसला था कि एक तरफ $5 अरब की पेशकश थी प्रेसिडेंट क्लिंटन की मियां नवाज शरीफ साहब को, और दूसरी तरफ यह था कि मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दे एटमी धमाके करके। इंडिया का 5 धमाके मुकाबले 6 धमाके किए, लेकिन हमें पता था हमारे वो माशी पाबंदियां लगेगी, हमें पता था IMF प्रोग्राम अपना सस्पेंड कर देगा, हमें पता था कि दुनिया हमें पूरी तरह स्क्वीज करेगी और हमें यानी स्क्रू करेगी ताकि हम गोडे टेक के माफी मांगे कि हमने क्यों एटमी धमाके किए। हमने तो वो नहीं हुआ। 6 नवंबर 1998 को जब मैंने अपना मईशत संभाली, $414 मिलियन थे स्टेट बैंक में, $2 अरब पे करने वाले थे, और जब 30 जून तक हमारी अल्लाह के फजलो करम से ये $2.4 अरब के रिजर्व थे, $2 अरब अदा करने के बाद, और उस वक्त इंपोर्ट का बिल जो कि रिजर्व उसके लिए जरूरी है कितने महीनों के, उस वक्त हमारी इंपोर्ट 8 अरब से जरा ऊपर थी, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने के रिजर्व थे। तो आप खुदा का खौफ करें, वो तो आपके पुराने जो सियासी जिसको आपने बैत की थी फिर छोड़ दिया, वो आपकी आदत है। आप लोगों से मिलते हैं, फिर उनकी दोस्ती उनको यूज कर दे, उनको छोड़ देते हैं। तो उस वक्त तो आपके गुरु जनरल मुशर्रफ थे, और उन्होंने तो कोई और वजह थी उनके कू करने की। तो मुझे मत बताएं कि हुकूमत बिल्कुल मईशत स्टैंड अलोन खड़ी हो चुकी थी, IMF वापस आ चुका था, हमारे रिजर्व 3.5 महीने के इंपोर्ट्स थे। चेक करें नंबर्स, इस स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें, ये शर्मनाक है। आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं तो फिर आपको बिहेव भी लीडर की तरह करना चाहिए, एक घटिया आदमी की तरह नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ओरिजिनल है। आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के असरात हम भुगत रहे हैं और मईशत की तबाहाली के ज़िम्मेदार PTI और इमरान खान की हुकूमत है। मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया और इस वक्त हम दोबारा IMF के पास जा रहे हैं तो गुज़िश्ता हुकूमत की कोताहियों का खमियाजा भुगत रहे हैं।